আমরা জানি কাউন্সিলের একটা প্রেসিডেন্ট আছে, যখন মজলিস আছে চেয়ার এজেন্সি হিসাবে, মনে আছেনি আপনারা? কাউন্সিলর ওয়াহিদ আহমেদ সাহেব ক্যাবিনেট মেম্বার আসলা, মজলিস যখন ডিজলভ হয়ে গেছে তখন ও মজলিসের যারা কেয়ার ওয়ার্কার যারা আসলা তারা কাউন্সিলে এমপ্লয়ি হিসাবে গ্রহণ করছে। জানা আছেনি আপনারা? আপনারা হোয়াট এভার আপনারা সমস্যা থাকতে পারে আবাসনের লগে, কাউন্সিলের সমস্যা থাকতে আবাসনের লগে, কিন্তু আপনারা এইটা হেনর মানুষ আপনারা ডিজার্ভ করেন কাউন্সিলে আপনারা লোক আপনারা করতো। যারা এই প্রসেসটা ফেল করছেন আপনার লগে, আপনারা মা শুনতে চাইছেন না, এটা আপনারা ডিউটি অনেক চিন্তা করা ও সেই মানুষ হলে আপনারা পলিসি মেকিং রাখতা নাকি রাখতা না, আপনারা চেঞ্জ সাইন ডিসাইড না। এই ডিসিশন আপনারা সামনে খুব জলদি আইয়া আসিব এবং আপনারা এই হার্ড ডিসিশন লইতে হইবা। Islam is described as, in an Arabic word, is called deen, the way of life, which encompasses everything. From the day you're born until the day you die and go to the grave. And after the legacy of the inheritance you left behind, how all of this should be administered. It's the whole thing. So politics is not out of the theocratic, in a way. So religion is only simple, smaller aspect of it. Much of it, historically, is about how to administer criminal justice. If I have taken this as a policy, if I am elected, then I will, whether or not there are envoys or not, I will order an investigation into the conduct of the mayor's office. How the previous mayor only had one advisor and still able to provide the minimum level of services and live with £800 million in reserve. And how is that current mayor needs more than 7 people, 8 or 9 people to advise him on all matters. And the budget is on negative territory now. There's no reserve left. What exactly these advisors are providing? I mean, I know of somebody who is employed as a bilingual advisor. That advisor and the mayor, they speak the exact same languages. So what is the bilingual advice that he provides that mayor would not, from his own faculty and own capacity of thinking, would not understand? I don't understand that. The only thing you can think of is probably because he advises the mayor on public services, but that person has never have any experience of any policy regulation or public service. Even a basic lawyer, a solicitor, can say that because I have to live up to protocols. If I start a case, I have to maintain civil case protocol. So I have an experience of how to tick box regulatory matters and maintain standard. But this advisor has never worked in any such role and been paid. So what is the value that this, and that's exactly where this aspect of whether this council is getting the best value for the money it spends. That is what the remit of the investigation of the envoys. We need to bring back some compassion. We need to look after our people, because one day we will all need a carer and we will all need someone to look after us. And it's a disgrace. আপনারা দেখছেন যে কাউন্সিলরে বাংলাদেশে বইয়া তান £20,000 গ্রান্ট পাইরা, আর এখানো কেয়ারার হল বড় যে কাম হইরা তার লাগি ফান্ডিং নাই। সো এই যে ফান্ডিং ইস্যু, তারা যে সার্ভিস এমপ্লয়মেন্ট 0 আওয়ার কন্ট্রাক্ট ইস্যু, এটা লইয়া তো একটা কনসালটেশন প্রসেস শুরু হইতে আছে, এটা হইছে না। এটা সিরিয়াস লিডারশিপ ফেইলিওর অন পাবলিক পলিসি লেভেল। People will be coming to you and saying, Sheikh, what's the point of supporting Zami? He's not going to win. Rather, he'll be spoiling a few thousand votes of Lutfu. And many people are telling him, okay, young man, you want to come, no problem, but let him run another term. Then you keep working and we'll support you. This will be one of the rational arguments coming in, behind the scene. Everything that happened since 2022 to 2026 are the exact issues that put him in crisis between 2010 and 2015. That shouldn't have been the lesson learned. And this time should have been the lesson perfected. Why is it that he needs another term to amend the mistakes that he made in the first term?
They should have corrected all of it in the second time. So how many chances we are going to give just out of emotion? In 2015, when the judgment came out, I, as a trained barrister, I read it, and still I thought, no, there is an element of victimization because they did not scrutinize a white guy similarly. But then the reality is, there wasn't another white person who did all of these things to be scrutinized. The reality is, he is the only man, as per a Tower Hamlet Trust was the only party who did that thing. So তারা তো 2 বছর ধরে এটা একদিনে হয়েছে না প্রবলেম 2 বছর ধরে তারা স্যার টাউন হলের অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের লগে এঙ্গেজ হইতো কেয়ার রাখলে তার কন্ট্রাক্ট মুভ হয়ে গেছে কি সবে চেঞ্জ চায় তারা যেমন টাউন হল চলের ইমলা চলতে তারা আর চায় না এবং তারা চায় যে আমার লাখান খেয়ে একজন নয়া ফ্রেশ ফেস তারা পলিসি মেকিং আইতো তারা একমাত্র কনসার্ন হইল ডিসিশন মেকিংও তারা কোনো সুযোগ দেওয়া হইব নি এঙ্গেজ করবার লাগি ক্লিয়ারলি আমরা পলিসি হইল স্টেক হোল্ডার যারা পলিসি এবং ডিসিশনের কারণে যারা এফেক্টেড হইব তারা লগে কনসালটেশনের ভিতরে দিয়ে কোনো ডিসিশন বা পলিসি মেক করা because they're screaming out for someone who's going to solve their problems. They're screaming out for people first and not corrupt politicians and politics first. So I'm very, very optimistic, and it was really great to see the crowd and actually speak to some of the carers too, and really hear how their lives have been affected negatively. Like some of them are behind on rent, many of them are struggling. These are professionals in the community that have been let down. So actually being able to put up a good fight and hear from them firsthand has been really, really, really great. So I'm very grateful. Last time when we supported Lutfuba. Out of emotion. No. I'm saying after this, the when he came back again, we supported him. And we said you regained your, but be careful. These are the mistake. Me, Salirbai, Ulamas, we had meeting in here in this office, and we told him, Lutfuba, these are your mistakes. All of your group and your crew, they do all of that. Even I had very hard discussion with Ohidbai as well. Then we have given him a certain target to fulfill, to certain standard to maintain, and he didn't do that. 8th of May 2024, Mark Francis put a motion, seconded by Labour Shiraz, that these are the failures in the council, and these are issues that have gone historically, and that needs to be corrected going forward. Exact same reason on the 19th of January, the envoys are given extra power. So he can't say that nobody warned me, I didn't know, or I was not aware. On the record, if you even go to the council record, 8th of May 2024, Mark Francis's proposal in the chamber is drafted there. You can read. 2 years gone, new intervention, and now on what rational, logical basis anyone can say that he should have another chance, unless we take a view that we need a change, let a newcomer come, or if it's a democratic election, if Shiraz wins, he wins. 4 years down the line, we still have another ballot to kick him out. After I joined those, then I decided to run as mayor from Independence Party. It an easy decision asil na. To take that decision was not easy. It a খুব কঠিন decision asil. এটা আমার প্রাইভেট লাইফ, আমার প্রফেশনাল লাইফ সবটা এফেক্ট করে। কিন্তু আমিও তখন কমিটমেন্ট ফিল করছি যে আমি দেখতাম চাই যে কিতা করা যায় কেন। অবভিয়াসলি আমার কিছু স্কিল সেটস আছে which যেটা আমার হইছে at the very top level of working in law maze government advisory anti-corruption work সকলটা মিলাইয়া আমি মনে করছি যে I have the skill sets এই পড়ার এখন নয়া লিডারশিপের লাগি রেডি যে কারণে আমি এই ডিসিশন লইছি আপনারা জানরা কিতা গতে টাউন হল লিডারশিপ খুব কম মানুষ লাগি যারা তাদের সিনে লিডারশিপের কাছে অ্যাক্সেস আছে কানেকশন আছে
তারা লাগি এভারেজ মানুষের লাগি কোনো টাইম নাই, কোনো প্ল্যানিং নাই। আমি চাই এমন একটা লিডারশিপ আনতাম যারা অবভিয়াসলি দুনিয়ার সব সমস্যা সমাধান করা যায় না, বাট এটলিস্ট সিম্পেথেটিক্যালি একজন মানুষের প্রবলেমটা কি তা শোনা যায়, বুঝার চেষ্টা করা যায় যে না উড লিসেন, আমি তোমার কথা শুনবো, বুঝবো, এবং আমার ক্ষমতার ভিতরে যদি থাকে আমি আমার আটমোস্ট ট্রাই করবো এগুলো রিজলভ করার। লিডারশিপ ফেইলিয়র হইলো যে সময় আপনার কতই আমার শুনবার টাইম নাই, অথবা আমি একটা পলিসি লই লিছি যে না আমি আর আপনার কথা শুনতাম নাই, আপনার কথা শুনা আমার লাগে জরুরি নাই, বিকজ আপনারা আমার এমনিও বুট দিবা, আপনারা আমার বুট ব্যাংক, আপনার কোনো চয়েস নাই, ফত নাই, আমার বুট দেওয়া ছাড়া আপনার কোনো রাস্তা নাই, অতএব আপনার আমি এখানে জিকাইতাম। এই চ্যালেঞ্জ যদি থাকে লিডারশিপর, যেন তাই যদি ভোটারর রেসিডেন্টর কথা শুনবার টাইম না থাকে, রেসিডেন্টর কাছে চয়েস আছে আর কেউরে ভোট দিতে পারবো, যারা ক্রেডিবল লিডারশিপ দিতে পারে, তে যেই ইলেক্টেড হইবা তার মাথার মাঝে এটা থাকবো আমি পাবলিকর কথা, পাবলিকর দাম না দিয়া টাউন হল অফিস করতাম পারতাম নাই, বিকজ কাম দ্য নেক্সট ইলেকশন তারা আর আমার চাইতো নাই। সো চাইতে হইলে আপনি লিডারশিপ দিতে হইলে আপনি মানুষের কথা শুনতে হইবা, সমস্যা ক্ষমতার ভিতরে যেটা আছে এটা আপনার সমাধান করতে হইবা, যে সমস্যা সমাধানের লাগি পলিসি মেক করবার ক্যাপাসিটি আপনার আছে, আপনি এই পলিসি মেক করতে হইবা। একটা ডিজাস্টারাস এক্সাম্পল অফ পলিসি মেকিং লিডারশিপ ফেইলিয়র হইল টাওয়ার হ্যামলেটসের কি পরিমাণ ডেভেলপমেন্ট হয়েছে, ওভার ডেভেলপমেন্ট হইয়া টাওয়ার হ্যামলেটসে মারি ফেলাই দেবো, কিন্তু দেখবা কোনো জায়গাত নয়া বিল্ডিং হলো, রেসিডেন্সিয়াল ব্লক হলো, আন্ডারগ্রাউন্ড কার পার্কিং নাই। এই মানুষের কার হল কয় যাব রাস্তাত গড় একটা করে কার তো মিনিমাম থাকবো, কোনো গড় 2টা করে আছে। সো ওভারক্রাউডিং করার রাস্তার মাঝে পার্কিং আপনি 40 মিনিট থেকে 1 ঘন্টা ঘোরা লাগে টাওয়ার হ্যামলেটস কোনো জায়গায় পার্কিং হইতে হইলে। সিম্পল পলিসি ডিসিশন যদি নইতো যে আমরা কোনো বিল্ডিং বানাইতাম নাই উইদাউট ইটস ওন আন্ডারগ্রাউন্ড কার পার্কিং, তে এই প্রবলেমটা এটা একটা ক্রাইসিস হইল না। ইয়েস, পার্কিং আস্তা লন্ডন ওয়াইড একটা প্রবলেম, বাট লন্ডনের বাদ বাকি বড় হলো ইটস এ ম্যানেজেবল প্রবলেম। টাওয়ার হ্যামলেটস হলো সবথেকে কনজেস্টেড এরিয়া, খুব ছোটো জায়গার মাঝে খুব বেশি মানুষ থাকেন, পার স্কোয়ার মিটার লন্ডনের যে কোনো জায়গা থেকে বেশি মানুষ এখানে থাকেন। এর লাগে এখানে কিছু র্যাডিক্যাল পলিসি লওয়া লাগবো, যে পলিসি আলটিমেটলি পাবলিকর লিভিং এক্সপিরিয়েন্সে বালা করবো। যদি বিল্ডিং এর কার পার্কিং তার তলেও থাকতো, এই গাড়ি অকল রাস্তা থাকলো না, যে কারণে টাওয়ার হ্যামলেটস একজন 1 ঘন্টা বা 2 ঘন্টা একটা কামড় লাগিয়ে আয় তার একটা পার্কিং অ্যাভেলেবল থাকলো না। এবং আস্তা লন্ডনের মাঝে টাওয়ার হ্যামলেটস পার্কিং ফি ভেরি হাই, ঘন্টার লাগি কোনো 8 থেকে 12 পাউন্ড কোনো জায়গা। আপনি নিউ হাম যাওকা আপনি ঘন্টার লাগি লেস দেন 2 পাউন্ডে পার্ক করতে পারবা। আমরা প্রাইমারি পলিসি হইল এমন কিছু যেটা বালা চলের, ফর এক্সাম্পল মেইনটেনেন্স এডুকেশন অ্যালাউন্স, স্কুল মেল, এটা ডেফিনেটলি আমরা বন্ধ করতাম না। We will try to increase that and make new policies how to কিলা আরো বেশি সংখ্যক ছাত্রছাত্রীরে এই এটার ভিতরে আনা যায়। পলিসি মেকিং ফেইলিয়র আর একটা হইল আপনারা জানবা যে 2008 থেকে আর্নেস্ট এন্ড ইয়াং হইল টাওয়ার হ্যামলেটসর অডিটর, অ্যাকাউন্টস অডিট করে। 2008 থেকে আজ পর্যন্ত কোনো সিঙ্গল অ্যানুয়াল অডিট কাউন্সিলর চেম্বারও ডিবেটেড হয়েছে না। আজ পর্যন্ত আমরা ইলেক্টেড এক্সিকিউটিভ মেয়র কোনো পাবলিক কোয়েশ্চেন এন্ড আনসার ফেস করছেন না। এট দ্য হার্ট অফ টাওয়ার হ্যামলেট administration there is leadership failure. এটা এই লেভেলে গেছে, এখন গুগল সার্চও আয় যে ইটস এ টক্সিক লিডারশিপ কালচার ইন টাওয়ার হ্যামলেটস। আমার নাম্বার 1 প্রায়োরিটি হইল টু ফিনিশ দ্যাট টক্সিক কালচার, টু প্রমোট চ্যালেঞ্জ। যেন আমি যদি মেয়র হই, আমার কাউন্সিলর হলে, আমার রেসিডেন্ট হলে তারা আমার কোয়েশ্চেন করতে পারবো। আই উইল হোল্ড উইকলি কোয়েশ্চেন এন্ড আনসার সেশন কাউন্সিলর হলে লাগে এবং বড় রেসিডেন্ট হলে লাগে, এবং এটার আমি আনসার করবো, যেটা কোনো সময় ঘটছে না। সো এই টক্সিসিটি লিডারশিপের মাঝে ওয়ান ম্যান শো এটা কমে যেত কি। আমার লিডারশিপ স্টাইল হইব কালেকটিভ লিডারশিপ। আমি মেয়র হইলে স্ক্রুটিনি কমিটি যেটা হইব, ইট উইল বি হেডেড বাই এই মেম্বার অফ দি অপোজিশন। যে কাউন্সিলর আমার দল থাকি নাই তারা একজনে এই স্ক্রুটিনি কমিটি লিডারশিপ দিবা এবং আমার স্ক্রুটিনাইজ করবা। সো দ্যাট উইল প্রমোট এন ওপেননেস ইন গভর্নমেন্ট। এই ওপেননেসের কারণে ক্রোনিজম, করাপশন এটা সবটা চ্যালেঞ্জ করা যাইব। আর যে চ্যালেঞ্জ করা যাইব এই জিনিস আমি করতে হইলে আমার চিন্তা করা লাগবো। সো সিস্টেমেটিক্যালি এই জিনিস কিছু অ্যাড্রেস হইব। আমি আর চাইলেও করাপশন করতে পারতাম নাই, আমার মনের ভিতরে ইচ্ছা থাকে তো আমি করাপশন করতে পারতাম নাই। সো আমি চাই একটা সিস্টেম চালু করতে যেখানে 1জন বা 2জন ব্যক্তির ইচ্ছার উপরে সকলতা গুরুত্ব নাই, তাই বাকি সব কাউন্সিলর ওপিনিয়ন লইতে হইবা, ফিলিংস কনসিডার করি পলিসি মেক করতে হইবা। এটা হইলে এজ এ সিস্টেম আপনি আর চাইলেও করাপশন করতে পারতাম না। সো আপনারা যদি সাইন চেঞ্জ করতা, এই টক্সিক কালচারে চেঞ্জ করতা, এই ক্রোনিজম একদল সুনির্দিষ্ট ঘনিষ্ঠ মানুষে খালি খেদমত পাইবা আর বাকি বড়ার মানুষের ম্যাটার করতো না, এই পরিস্থিতি আপনার বদলাইতা চাইন অবশ্যই 7th of May আপনারা বাড়াইয়া উখা, বুট দেউখা। এন্ড দিস ইজ আওয়ার সিম্বল। আতর ফিস দেখবা আপনারা
এটাত ভোট দিবা এন্ড দেন আপনি চাই আশা করতে পারবা যে কিছু চেঞ্জ হইব